बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हो रही है, हिंदुओं पर अटैक्स, संतों पर अटैक, क्या लगता है परिस्थितियां सुधरेंगी? देखिए, बांग्लादेश देश की डेवलपमेंट के लिए परिस्थितियां सुधरनी चाहिए। जिस तरीके के वहाँ पे माइनॉरिटीज यानी हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके का आक्रमण हो रहा है, एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, ये बांग्लादेश की अपनी छवि के लिए भी ठीक नहीं है। और बांग्लादेश को आगे आने वाले समय में जो इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट जिसका सामना करना पड़ेगा, उसके लिए भारत को उनको पास चाहिए। अटल जी एक बात कहा करते थे कि आप अपने पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। तो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश और हम बांग्लादेश के पड़ोसी है। बांग्लादेश इस ट्रूथ को कभी डिनाई नहीं कर पाता। कुछ फेनेटिक पब्लिक है उधर, जो पीपल है, जो ऐसे मतलब एक उन्मादना क्रिएट करते हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है, कुछ मिलने वाला तो नहीं होता। पिछले दिन हमने देखा बीजेपी बंगाल लगातार इस पूरे मुद्दे को उठा रही है, जिस तरह से माइनॉरिटी पर अटैक हो रहे हैं। आप क्या लगता है, मतलब स्थितियों को लेकर क्या है आपका अनुमान है? देखिए, बीजेपी बंगाल सिर्फ नहीं, बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, स्पेशली जो मठ मंदिर और बंगाली साधु समाज है, वो सब इसके लिए, इसको लेकर रास्ते पे उतरे हैं। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी बहुत सारे देशों में इसको लेकर लोगों ने अपनी विरोध जताई है। आगे आने वाले समय में भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त है, 10 तारीख को, यानी आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, कल वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है। तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर बहुत सारे जगहों पे, लगभग मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, पूरे विश्व में लगभग 50 से 70 देशों में कम से कम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ममता दीदी को लीडर बनाने की बात हो रही है। ममता दीदी खुद भी कह रही, बंगाल तो मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हाँ, नेतृत्व कर सकते हैं। कई नेता भी इस तरीके, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में वो नेतृत्व लेंगी या फिर इंडिया ब्लॉक का संभालेंगी? देखिए, इंडिया ब्लॉक को तो सेकंड में ही आना है, तब उसका अगर वही नेतृत्व ममता बनर्जी करे या दूसरा करे तो क्या लाभ होता है? उसका कोई लाभ नहीं होता। हाँ, अगर ममता बनर्जी मतलब बंगाल को पूरा खराब कर चुके हैं, अब पूरे देश को अगर खराब करना है तो आप लोग ममता बनर्जी को लाइए, कोई बात नहीं। दादा, বাংলাদেশে হোম সেক্রেটারি ফরেন সেক্রেটারিও গেছেন, মনে হচ্ছে ওখানকার পজিশন ঠিক হবে? আমরা আশা করছি যে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির উন্নতি হবে। ওখানে যেভাবে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, আক্রমণ বাংলাদেশের জন্যও ভালো না, কারণ বাংলাদেশের যে ছবি বা চিত্র গোটা বিশ্বের সামনে উঠে আসছে, তাতে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারকারী একটি দেশ হিসাবে উঠে আসছে। এটা বাংলাদেশের আগামী দিনে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য, অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোটেও সুখকর নয়। আর আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় অটল বিহারী বাজপেয়ী বলতেন যে আপনি আপনার বন্ধু পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু আপনার প্রতিবেশী পরিবর্তন করতে পারেন না। বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী, এটাকে যেমন আমরা সত্যটাকে পরিবর্তন করতে পারবো না, বাংলাদেশও সেরকম পরিবর্তন করতে পারবে না যে ভারতবর্ষ তার প্রতিবেশী। তো স্বাভাবিকভাবে আমার মনে হয় বাংলাদেশ এবং ভারতকে সহাবস্থানে থাকতে হবে। তার জন্য যেটা করা উচিত, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের সেটা করা উচিত। কিছু পাবলিক আছে বাংলাদেশে যারা ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে এই ধরনের একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করার চেষ্টা করছে যে 4 দিনে কলকাতা দখল করে নেব। 4 দিনের জন্য আমরা ওয়েট করে আছি, দেখতে চাই কোথায় কলকাতা দখল হচ্ছে। আমি তো বলেছি আমাদের সিভিক ভলেন্টিয়াররাই যথেষ্ট আছে বাংলাদেশের মোকাবিলা করার জন্য। কিছু লোকের আইডিয়া নেই, বিশ্বের 4র্থ বৃহত্তম সৈন্য শক্তি, তার ক্ষমতা কি, তার কতগুলো এয়ারক্রাফট আছে, এই সম্পর্কে যদি আইডিয়া যাদের থাকে না, যারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে, তারা এই ধরনের উন্মাদনার পরিবেশ তৈরি করতে চায়। এবং এই উন্মাদনার পরিবেশ কিছুদিনের জন্য আপনার জন্য সুখকর হতে পারে, কিন্তু যখন আপনি দেখবেন যে পেটে ভাত জুটছে না, দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রের দাম অনেক আকাশ ছোঁয়া, তখন সমস্ত উন্মাদনা বেরিয়ে যাবে। দাদা, তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করছে যে বাংলাদেশ ইস্যুকে সামনে রেখে আপনারা পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় মেরুকরণের কাজ করছেন। তো পশ্চিমবঙ্গে তো ধর্মীয় মেরুকরণ হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা 90% ভোটিং কাকে করছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে করছে। ধর্মীয় মেরুকরণ নয়? ধর্মীয় মেরুকরণ তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ধর্মীয় মেরুকরণ করেছে, যে গরু দুধ দেয় তার লাথি খাওয়া ভালো বলে। তো 90%-এর উপরে মুসলিমরা পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেয়। তো এটা ধর্মীয় মেরুকরণ অলরেডি হয়ে গেছে। হিন্দুরা এখনো মেরুকরণ হয়নি। যেদিন হিন্দুরা একই মেরুর দিকে মেরুকৃত হবে, একই জায়গায় জড়ো হবে, সেদিন সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার থাকবে না। দাদা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন তিনি ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেবেন। দেখুন, ইন্ডিয়া জোট সেকেন্ড পজিশনে আছে, আর জোট তো এখন নেই, ঘোট হয়ে গেছে পুরোটা।
তারপরে সেকেন্ড বয় কে হবে সেই নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা করে লাভ কি? হ্যাঁ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা পশ্চিমবঙ্গটাকে শেষ করেছেন, ভাতারদের রাজ্যে পরিণত করে দিয়েছেন। এখন যদি গোটা দেশটাকে ভাতার রাজ্যে করতে হয় কোনো অসুবিধা নেই, করুক, অসুবিধা নেই। বিজেপি শাসিত রাজ্য, বেশিরভাগ রাজ্য এখন পশ্চিম ভারতবর্ষে বিজেপি শাসিত রাজ্য, তো স্বাভাবিকভাবে সেখানকার লোকেরা ভালো থাকবে, বাদবাকি জায়গায় মমতা ব্যানার্জির মডেল, ভাতা মডেল চলবে।